கிருபைக்காக நன்றி ராஜா, நன்றி Lord. Thank you for the gladness and joy in your presence, oh Master. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are the real joy giver, oh Master. We praise you, we praise you, we praise you, Lord. Hallelujah. ஆண்டவரே, எங்களுடைய முழு இருதயத்தோடையும் முழு ஆத்மாவோடையும் முழு பலத்தோடையும் சுவாமி உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். With all our heart, with all our soul, with all our mind, oh Master. We praise you, we praise you. ஆண்டவரே, மட்டும் எங்களை நடத்தி வந்திருக்கிறீரே சுவாமி. ஆண்டவரே, நாங்கள் யோர்தானெல்லாம் கடந்து வந்திருக்கிறோமே ராஜா, எரிகோக்களை எல்லாம் தகர்த்திருக்கிறோமே சுவாமி. உம்முடைய பலத்தினாலே, by your grace, oh Master, with your help, oh Master, we
oh Master. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Father. We thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எங்கள் நல்ல சமாரியன் ஆண்டவரே. You are our good Samaritan, oh Master. Lord, we thank you. Thank you that you anointed us, oh Master. You called us to live with you, oh Master. You called us as your children, oh Master. Lord, we thank you and we praise you, Father. Lord, we thank you. Thank you for your mighty presence among us, oh Master. Lord, thank you that you're performing miracles and wonders among us, oh Master. Lord, we thank you, Father. Lord, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. King of kings, Lord of lords, we thank you and we praise you, Jesus. King of glory, we thank you and we praise you, Father. Hallelujah, hallelujah. The miracle working God, we praise you, we praise you, we praise you, Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்திலே வீற்றிருக்கிறவரே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். The Lord, you are above, high and above, oh Master. Hallelujah, hallelujah. We praise you, we praise you, we praise you, Master. We thank you, Father. We thank you, Lord. Hallelujah. உம்மை நாங்கள் துதிக்கிறோம். We exalt you, O Lord. We exalt your name, O Master. We exalt your mighty name, O Lord. Hallelujah. We exalt your wonderful name, O Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We praise you, we praise you, our heavenly Father, our heavenly Father, wonder working God. We praise you, we praise you, we praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். With heart full of praise, oh Master. Hallelujah. With a thankful heart, oh Master. With a grateful heart, oh Master. We praise you. We praise you. We praise you, Father. We praise you, Son of God. We praise you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, we thank you that you are here. Lord, we thank you that you are among us, oh Master. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Thank you for your peace and joy among us, oh Master. Lord, we thank you. We thank you, Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Praise you, Lord. Thank you, Jesus. Psalm 24. The earth is the Lord, the earth is the Lord and everything in it, the world and all who live in it. For he founded it on the seas and established it on the waters. Who may ascend the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? The one who has clean hands and a pure heart, who does not trust in an idol and swear by a false god. They will receive blessings from the Lord and vindication from God their Savior. Such is a generation of those who seek him, who seek your face, God of Jacob. Lift up your heads, you gates, be lifted up, and your ancient doors, that the King of glory may come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, you gates, lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in. Who is he, this King of glory? The Lord Almighty is the King of glory. May God bless us. Hallelujah. So இதுதான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு இந்த வருஷத்துல கொடுத்த வாக்குத்தத்த வசனம். This is the promise verse that's given to us this year. ஸோ இது சங்கீதம் 24 இருக்கிறபடினால நம்ம சங்கீதம் 24 முழுவதையும் வாசிச்சிருக்கிறோம். Because this was in Psalms 24, we've read the whole entirety of Psalms 24. தலைகளை தாழ்த்தி நாம் ஜெபம் பண்ணலாம். Let's bow our heads and pray. அப்பா, இந்த நல்ல வார்த்தைகளை கொடுத்த எங்கள் நல்ல தேவனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. We praise the God who's given us these great words. மோசேயோடு முகமுகமாய் பேசின தேவன் எங்களோடு கூட இந்த நாளில் முகமுகமாய் பேசும் கர்த்தாவே. The God who spoke to Moses face to face, speak to us face to face today. அப்பா, சபைக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கணும்னு நீங்க எனக்கு என் வாயில போட்ட வார்த்தைகளை அப்பா அப்படியே நான் கன்வே பண்ண உதவி செய்யுங்க ராஜா. Help me to convey your words to the church. சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தர் நீர் எங்களோட கூட இருக்கிறபடி நான் நன்றி ஆண்டவரே. I thank you, Lord of hosts, that you are with us today. சகல துதிகன மகிமை உங்களுக்கு செலுத்துகிறோம். We give you all the praise and glory. ஆண்டவரே, இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. In Jesus' name we pray. Amen. ஆமென். ஸோ சங்கீதம் 24ல முதல் 2 வசனத்தை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். We are going to see the first 2 verses of Psalm 24.
The earth is the Lord's and all its fullness, the world and those who dwell therein. For he founded it upon the seas and established it upon the waters. பூமியும் அதன் நிறைவும் உலகமும் அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது. அவரே அதை கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திபாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தார். ஆமென். ஸோ இந்த ரெண்டு வசனமும் எதை காட்டுகிறது? தேவனாகிய கர்த்தருடைய அந்த he is the Lord Almighty என்பதை காட்டுகிறது. What do these two verses show? It shows the might of the Lord. அவருடைய டிவைன் பவர் அண்ட் அத்தாரிட்டியை காட்டுகிறது. It shows his divine power and authority. பூமியில இருக்கிற எல்லா பொருட்களும், பூமியில இருக்கிற சகல ஜீவன்களும், மனுஷர்கள் எல்லாருமே தேவன் கர்த்தருக்குரியவைகள் என்று இந்த வசனம் சொல்லுகிறது. All the creatures, all the animals that dwell on the earth are the Lord's. He is the Lord Almighty என்பதை இந்த வசனங்கள் நிரூபிக்கிறது. It shows that he is the Lord Almighty. He is El Shaddai என்பதை இந்த வசனங்கள் காட்டுகிறது. It shows that he is El Shaddai. அவருக்கு நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அந்த ஓனர்ஷிப்பை இந்த வசனங்கள் காட்டுகிறது. It also shows his ownership upon us. பாருங்க, தேவன் எப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்பதை இந்த வசனங்கள் நமக்கு நன்றாக விளக்கி காட்டுகிறது. It shows us his true almighty power. அடுத்த ரெண்டு வசனங்களை வாசிக்கலாம். Let's read the next two verses. Who may ascend into the hill of the Lord, or who may stand in his holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, or swore by a false god. யார் கர்த்தருடைய பர்வதத்தில் ஏறுவான்? யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நிலைத்திருப்பான்? கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாய் இருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாமலும் கபடாய் ஆணையிடாமலும் இருக்கிறவனே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வசனங்கள் he is the Lord Almighty என்பதை காட்டுனது. The first two verses show that he is Lord Almighty. இந்த ரெண்டு வசனங்கள் சொல்லுது இந்த ஹோலி காடுடைய ஹோலி பிரசன்ஸ்ல who can stand அப்படின்னு இந்த வசனம் சொல்லுது. These verses give the criteria of who can stand in his holy presence. இப்படிப்பட்ட சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் வாசம் பண்ணக்கூடிய இந்த ஹோலி பிளேஸ்ல யார் நிற்க முடியும் என்று இந்த வசனம் கேட்கிறது. See, it shows who can stand in his holy presence. அப்ப 4 குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குதான் அவருடைய ஹோலி பிளேஸ்ல நிக்கிறதுக்கு. It says 4 requirements to stand in his holy place. கைகளில் சுத்தம் உள்ளவன், You must have clean hands, இருதயத்தில் மாசில்லாதவன், a pure heart, தன்னுடைய ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாதவன், who has not lifted his soul to an idol, கபடாய் ஆணையிடாதவன். who has not sworn deceitfully. ஸோ நம்ம எல்லாருமே இப்போ காட்ஸ் ஹோலி பிளேஸ்ல தான் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் இல்லையா? We are all sat in God's holy place right now. அப்போ இந்த 4 குவாலிஃபிகேஷனும் நமக்குள்ள இருக்குதா? Do we have these 4 qualifications? நம்முடைய கைகளில் சுத்தம் இருக்குதா? Do we have clean hands? இங்க இருக்கிற எல்லாரும் சொல்ல முடியுமா, நான் செய்யற எல்லா வேலையிலையும் நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன், நான் செய்யற ஒரு வேலையில கூட பிழையே கிடையாதுன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can all of us say that we are perfect in everything that we do? யாராவது சொல்றவங்க இருந்தா கை தூக்குங்க. Raise your hands if you think this is you. சரி, அப்படியே கைகளில் சுத்தம், நான் செய்கிற எல்லா வேலையிலையும் நான் பாஸ் ஆகிட்டேன்னா அடுத்த குவாலிஃபிகேஷனுக்கு வரலாம். Even if you can do this, all these things, let's see the next one. இருதயத்தில் மாசு இல்லாதவன், Someone who has a pure heart. வேதம் சொல்லுது நம்ம அவயவங்களில் இருதயம் தான் மகா திருக்குள்ளதும் கேடு உள்ளதுமாக இருக்கிறதாம். The Bible says the heart is desperately wicked. அப்படி இருக்கும்போது இருதயத்தில் மாசு இல்லாதவன்றது செகண்ட் குவாலிஃபிகேஷனும் நம்ம ஃபெயில் ஆயிரும். See, in that case, then we also fail the second qualification. அப்படியே கைகளில் சுத்தம் இருதயத்தில் மாசே இல்லைன்னு வந்தாலும் தேர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் வருது. Even if you have a clean hand and a pure heart, you still have the third qualification. ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்புக்கொடாதவன். Someone who has not lifted up his soul to an idol. ஐடல், எது ஐடல்? What is an idol? தேவன் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் இருக்க வேண்டிய எல்லாம் இருக்கிற எல்லாமே ஐடல் தான். Anything that is in the place of God is an idol. அது ஒரு சிலருக்கு மணியாக இருக்கலாம். For some people that is money. ஒரு சிலருக்கு வீடாக இருக்கலாம். For some people that is house. ஒரு சிலருக்கு அவங்களுடைய ஹவுஸாக இருக்கலாம். For some people that is a house. சிலருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாக இருக்கலாம். For some people that is their friendship. சிலருக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஐடலாக இருக்கலாம். For some people even family members are idols. அப்ப தேவன் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எது நம்மளை ஆக்குபை இருக்குதோ அதுதான் ஐடல். Anything that is in the place of God is an idol. அப்படியே இந்த 3 குவாலிஃபிகேஷன்ல எல்லாத்துலயுமே பாஸ் ஆகி நான் வந்தாலும் 4வது குவாலிஃபிகேஷன் என்னது? கபடாய் ஆணையிடாமல் இருப்பது. Even if you pass all these 3 qualifications, the last one is to not swear deceitfully. நிறைய நேரத்துல நம்ம ப்ராமிஸ் கொடுக்குறோம், ஆனா நம்மளால அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியல. Many times we give promises but we can't fulfill them. நம்ம கொடுத்த ஆணையில நம்ம தவறி விடுகிறோம். We fail in the promise we gave. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆண்டவரே எனக்கு கைகளில் சுத்தம் இல்லை, இருதயத்தில் எனக்கு பரிசுத்தம் இல்லை, என்னுடைய ஏதோ ஒரு ஐடல் என்னுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிற்குது, எப்படியோ எனக்கு நான் கொடுத்த ஆணையை காப்பாற்ற முடியாமல் போயிடுச்சு. இந்த 4 குவாலிஃபிகேஷன்லையுமே நம்ம சில நேரம் 4லையுமே ஃபெயில் ஆகிடுறோம்.
See, sometimes we may fail in all 4 of these qualifications. அப்படி இருந்தும் எப்படி இந்த ஹோலி பிரசன்ஸ்ல ஹோலி பிளேஸ்ல நம்ம இருக்கிறோம்? Then how can we be in the holy place, in his holy presence? சுத்தமான தேவனுடைய கிருபை மட்டுமே. Only by the grace of God. Only his grace. Only his grace. Not by our deeds. Not by the deeds. Amen. அடுத்த 2 வசனங்கள் பார்க்கலாம். Let's see the next 2 verses. He shall receive blessings from the Lord and righteousness from the God of salvation. This is Jacob, the generation of those who seek him, who seek your face. அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும் என் ரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான். இதுவே அவரை தேடி விசாரித்து அவருடைய சமூகத்தை நாடுகிற யாக்கோபு என்னும் சந்ததி. பாருங்க, நம்ம எல்லாருமே ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்களாக இருக்கிறோம். All of us are spiritual Israelites. ஆண்டவரை தேடி நாடி அவருடைய சமூகத்துல வந்து ஆசையா வந்து உட்கார்ந்திருக்கோம். We have searched and seeked for his presence and are sat here today. குட்டி குட்டி பிள்ளைங்களெல்லாம் கூட்டிட்டு கொண்டு வந்து நைட் உட்கார்ந்திருக்கிறோம். We've even brought our little children here for this service. இந்த நேரத்தை நம்ம எங்கெங்கயோ ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாம். We could have been doing anything right now. ஆனா ஏன் 2025 உடைய கடைசி மணித்துளிகளை என் தேவனுடைய பாதத்துல ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம் இல்லையா? But why are we spending our last minutes of 2025 in his presence? 2026 உடைய முதல் மணித்துளிகளை என் தேவனுடைய பாதத்துல தான் நான் செலவு செய்வேன் என்று அவருடைய சமூகத்தை நாடி தேடி வந்து உட்கார்ந்திருக்கிறோம். We have searched for his presence so that we can spend the start of 2026 in his presence. இப்படி நம்ம உட்கார்ந்திருக்கிறபடினால் தேவனுடைய கரத்திலிருந்து நாம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும். Because we are sat in his presence seeking him, we will receive blessings from him. அடுத்த 2 வசனங்கள் பார்க்கலாம். அடுத்த 4 வசனங்கள் பார்க்கலாம். Let's see the next 4 verses. வாசிமா. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your head, O you gates, lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord of hosts, he is the King of glory. வாசல்களை உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தர். அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தராமே. வாசல்களை உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அநாதி கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? அவர் சேனைகளின் கர்த்தரானவர், அவரே மகிமையின் ராஜா. ஆமென். பாருங்க, தேவன் இந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை எங்களுக்கு எப்பொழுது கொடுத்தார் தெரியுமா? நாங்கள் இந்தியாவில் ஒரு சின்ன குழுவாக உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருந்தோம். When did we get this promise verse? It was when we were in India, sat in a small group. சும்மா அது ஒரு கேஷுவல் டாக் தான். It was just a casual talk. திடீரென்று தேவன் அப்படியே அக்கினியாய் இறங்கினார். Suddenly God came down as fire. முகமுகமாய் பேசி இந்த வசனங்களை எங்களுக்கு கொடுத்தார். He spoke to us face to face and gave us this verse. உடனே போய் பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டு We வந்தோம். went and printed it immediately. பாருங்க, இப்போ இந்த வசனங்களுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷனை நம்ம பார்க்க போறோம். Let's see a bit of the background information for these verses. இந்த வசனங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் 2 வியூ கொடுக்கறாங்க. Bible scholars have 2 separate interpretations of this verse. அதுல செகண்ட் வியூ நம்ம ஏற்கனவே ரொம்ப டீப்பா 3 மெசேजेस நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன். அதனால செகண்ட் வியூக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக போறது இல்ல. We are not going to go too deep in the second view because we've already seen this in previous messages. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் வியூக்குள்ள நம்ம கொஞ்சம் ஆழமாக போக போறோம். Let's see about this first interpretation. பாருங்க, தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே போயிருச்சு. The ark of the covenant has been taken away from Israel. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில தான் தேவனுடைய பிரசன்னம் வாசமாக இருந்தது. The presence of God was in the ark of the covenant. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியிலிருந்து தான் தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தார். God led the Israelites through the ark of the covenant. அந்த மகிமையுள்ள உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே போயிருச்சு. And this mighty ark of the covenant has left Israel. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இப்பொழுது மகிமையோட திரும்பி எருசலேமுக்குள்ள திரும்பி வருது. This ark of the covenant is returning to Jerusalem. அந்த நேரத்துல தாவீது பாடிய சங்கீதம் தான் இந்த சங்கீதம் என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒரு வியூ கொடுக்கறாங்க. And one interpretation is that this psalm was sung when the ark of the covenant was coming back to Israel. சோ நல்ல கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க. இப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி எங்க இருந்து எங்கெங்கெல்லாம் டிராவல் ஆகி திருப்பி எப்படி எருசலேமுக்கு வந்துச்சுன்னு நம்ம இப்போ டாட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ண போறோம். We are going to see where the ark of the covenant has traveled. சோ முதலாவது தேவனுடைய உடன்படிக்கை எங்க இருந்தது? Where was the ark of the covenant originally? மோசேயுடைய அந்த டாபர்நாக்கிள். Originally it was in the tabernacle of Moses. அந்த மோசேயுடைய டாபர்நாக்கிள்ல அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி திரைச்சீலைக்கு பின்பதாக வைக்கப்பட்டிருந்தது. When it was in the tabernacle of Moses, it was kept behind the veil.
the most holy placeல It was வைக்கப்பட்டிருந்தது. kept in the most holy place. அங்கே இருந்து தேவன் ஜனங்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்தார். And God spoke to the people through that. அடுத்து மோசேயுடைய பீரியடுக்கு அப்புறம் ஜோஷுவாவுடைய பீரியட் வருது. After the period of Moses, the period of Joshua comes. பாருங்க அதுல ரெண்டு முக்கியமான காரியங்களை நம்ம பார்க்க போறோம். We're going to see two important things here. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் யோர்தான் நதியை கடந்த அந்த ஒரு பாடல்களை கூட நம்ம பாடணும் இல்லையா? We all know when the Ark of the Covenant crossed the river Jordan. அந்த யோர்தான் நதியை கடக்கும்போது ஆசாரியர்கள் என்ன பண்ணாங்க, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிக்கிட்டு அப்படியே போய் யோர்தான் நதியில் அவங்களுடைய கால்கள் பட்ட உடனே யோர்தான் நதி அப்படியே பின்னிட்டு திரும்பினது என்று நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். As soon as the priests who were carrying the Ark of the Covenant touched the river, the water split. அப்ப இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியின் மூலமாக அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் நடந்தது என்பதை நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். So we can see that there was many miracles and wonders that happened through the Ark of the Covenant. அடுத்ததாக எரிகோ மதிலை சுற்றி வந்தாங்க. அப்பையும் பாருங்க இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை தூக்கிட்டு சுமந்து வராங்க ஆசாரியர்கள். The priests are carrying the Ark of the Covenant when they are marching around the Jericho wall. எரிகோ மதிலுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். We all know what happened to the wall of Jericho. அப்ப இந்த மகிமையின் பிரசன்னம் தேவ ஜனங்களை வழிநடத்தி கொண்டு வந்தது. This mighty presence was guiding the Israelites. அநேக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியிலிருந்து தேவனாகிய கர்த்தர் செய்து கொண்டு வந்தார். God was doing many miracles and wonders through the Ark of the Covenant. யோசுவாவுடைய பீரியடுக்கு அப்புறம் ஜட்ஜஸ் உடைய பீரியட் ஆரம்பமாகுது. After the period of Joshua, the period of the judges begins. சோ ஜட்ஜஸ் உடைய பீரியட்ல லொகேஷன் சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்குது. During the period of the judges, the Ark of the Covenant changes location many times. அதுல ஏலி தாத்தா நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பரிச்சயமான ஒரு தாத்தா. One of the judges we all know is Judge Eli. அந்த ஏலி தாத்தா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 40 வருஷம் நியாயம் விசாரித்து கொண்டு வந்தார். Eli judged Israelites for 40 years. அவர் ஒரு பிரீஸ்டாகவும் இருந்தார், அவர் ஒரு ஜட்ஜாகவும் இருந்தார். He was a priest and a judge. அவருடைய பீரியட்ல தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கும் பெலிஸ்தியர்களுக்கும் ஒரு பெரிய யுத்தம் நடக்குது. During his time period, there was a big war between the Israelites and the Philistines. அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட் நடந்த இடத்துக்கு பேர் எபினேசர். And the battlefield was called Ebenezer. அப்ப இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் நினைக்கிறாங்க இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை இந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு கொண்டு போனா நம்ம வந்து பெலிஸ்தியர்களை வினோவர் பண்ணிரலாம் நினைச்சிட்டு பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்துட்டு போறாங்க. The Israelites think that if they take the Ark of the Covenant onto the battlefield, they will win the war. ஆனா அந்த நாள்ல என்ன நடந்தது தெரியுமா? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டார்கள். However, the Israelites lose this battle. 30,000 இஸ்ரேலைட்ஸ் அவங்க அந்த நாள்ல கொல்லப்பட்டார்கள். And 30,000 Israelites die. இப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா? Do you know what happened to the Ark of the Covenant? யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone tell what happened? இவ்வளோ வல்லமையுள்ள மகிமையுள்ள ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டுக்கு என்ன நடந்திருக்கும்னு கெஸ் பண்ணுங்க பாப்போம். Tell me what happened to the Ark of the Covenant. பேசலாம் நீங்க எல்லாரும். அந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் இப்போ பெலிஸ்தியர்களுடைய பட்டணத்துக்கு போயிருச்சு. The Ark of the Covenant has been taken to the Philistines, captured by the Philistines. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏலி தாத்தா நெக்கு முறிஞ்சு அப்படியே அந்த ஸ்பாட்ல இறந்து போயிடுறாரு. And Eli dies immediately after hearing that the Ark of the Covenant has been captured. ஏலி தாத்தாவோட 2 பிள்ளைகளும் அந்த யுத்தத்துல மரித்து போயிடுறாங்க. And his 2 sons die in the battle. சரி ஓகே, இப்போ இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி பிலிஸ்டைன்ஸ் உடைய பட்டணங்களுக்கு போயிருச்சு. வாசிக்கலாம் 1 சாமுவேல் 5:1-2 வாசிக்கலாம். 1 Samuel 5:1-2. After the Philistines had captured the Ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. And then they carried the ark into Dagon's temple and sat it beside Dagon. பெலிஸ்தர் தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து அதை எபினேசரிலிருந்து அஸ்தோத்துக்கு கொண்டு போனார்கள். பெலிஸ்தர் தேவனுடைய பெட்டியை பிடித்து தாகோனின் கோவிலிலே கொண்டு வந்து தாகோன் அண்டையிலே வைத்தார்கள். இப்போ இவ்வளோ க்ளோரியஸான ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது? எல்லாரும் பேசணும். எதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது? தாகோனுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது. This great Ark of the Covenant is beside Dagon. இமேஜின் பண்ண முடியுதா? Can you imagine this? மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ்ல திரைச்சிலைக்கு பின்னால இருந்த அந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் இப்ப தாகோனுக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்திருக்கு. The great Ark of the Covenant that was sat behind the veil is now sat next to ஒவ்வொரு வசனத்திலையும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு. தயவு செய்து யாரும் மிஸ் பண்ணிராதீங்க. எந்த வசனத்தையும் மிஸ் பண்ணிராதீங்க. இது தூக்கம் வர்ற டைம் தான், ஆனால் எதையும் மிஸ் பண்ணிராதீங்க. Please don't miss any of the verses. They're all very important. பாருங்க, இப்ப தாகோனுக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம். Let's see what happened to Dagon. தாகோனுடைய சிலை 2ஆக உடைஞ்சு போயிருச்சு. The statue of Dagon breaks into 2. 2 உடைஞ்சு போயிருச்சு. It breaks into 2.
உடைஞ்சு ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டுக்கு முன்னால விழுந்து கிடக்குது. And it's fallen in front of the Ark of the Covenant. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து எல்லாரும் பார்க்குறாங்க. அவங்களுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியம். என்னடா நம்மளுடைய பயங்கரமான கடவுள் தாகோன் இப்படி உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பதாக விழுந்து கிடக்குதேன்னு என்று அவங்க ஆச்சரியத்தோட பார்க்குறாங்க. The next day when they come, they are all surprised seeing that their great God has fallen before the Ark of the Covenant. சரி, ஏதோ ஒரு மிஸ்டேக் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லி அதை எப்படியோ ஒட்ட வச்சு நைட்டு போயிடுறாங்க திருப்பியும். They think some mistake may have happened and they glue him back together. நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பார்த்தா தலையும் கையும் வாசலுக்கு பக்கத்துல கிடக்குதான். ரீபா ஷக்கல பாரபதி அந்தரதி. Who can stand before the presence of holy God? Who can stand? தலையும் கையும் வாசலுக்கு பக்கத்துல நடந்துச்சு. பாடி மட்டும் ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டுக்கு முன்னால விழுந்து கிடந்ததான். But the next day the head and the hands are next to the entrance, but the body is in front of the Ark of the Covenant. ஆஷ்டோட்ல இருந்த எல்லாருக்கும் பைல்ஸ் வந்துருச்சு. இப்ப Everyone there's in Ashdod gets piles. நிறைய பேர் சாகுறாங்க. And many people die. பெலிஸ்தர்களுக்கு பயம் வந்துருச்சு. The Philistines are scared. அப்படியே ஆஷ்டோட்ல இருந்து காத்துக்கு அனுப்பி விட்டுறாங்க ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்ட. They send the Ark of the Covenant from Ashdod to Gath. காத்லயும் ஒரே பைல்ஸ் ட்ரபிள் எல்லாருக்கும். Everyone in Gath also gets piles. அங்கேயும் ஒரே டெத். And there's so much death. அங்க இருந்து பயந்து காத்துல இருந்து எக்ரோன் அப்படின்ற பெலிஸ்தியர்களுடைய பட்டணத்துக்கு அனுப்பி வச்சிடுறாங்க. Then they send the Ark of the Covenant from Gath to Ekron. இந்த ஆஷ்டோட், காத், எக்ரோன் எல்லாமே பெலிஸ்தியர்களுடைய பட்டணங்கள் தான். All of these are Philistine cities. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு, எல்லா இடத்துலையும் பைல்ஸ் ட்ரபிள், எல்லா இடத்துலையும் டெத்துன்னு தெரிஞ்சோடனே இது ஆகாது, இது சரிப்பட்டு வராது, இந்த கடவுள் ஏதோ ஒரு பெரிய கடவுள் என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள். Seeing all of this death and destruction, they realized that this God is powerful. அவங்க என்ன பண்றாங்க தெரியுமா? பைல்ஸ், கோல்டன் பைல்ஸ் மாடல், ஒரு பைல்ஸ் மாடல்ல கோல்டில் பண்ணி ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட்டோட வச்சு அது ஒரு கில்ட் ஆஃபரிங்காக வச்சு இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. So what they do is they create a model piles in gold and return it with the Ark of the Covenant to the Israelites. நம்மள மாடல் ஹோம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், மாடல் பேலஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். இது மாடல் பைல்ஸ் பண்ணி பாருங்க. இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தரை அறியாத ஜனங்களுக்கும் தேவன் தான் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் என்பதை விளங்கப்படுத்தினார். ஆமென். Even the generation that does not know God knows how powerful he is. So இப்போ அந்த ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு பழையபடி வருது. Now the Ark of the Covenant is returning back to Israel. பெத் ஷமேஷ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வருது. It's coming to a place called Beth Shemesh. இந்த பெத் ஷமேஷ் அப்படின்ற இடம் லேவியர்களுடைய பட்டணம். And this Beth Shemesh is a town of the Levites. இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி திருப்பி இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு வந்ததை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே குஷி ஆயிருச்சு. As soon as they saw the Ark of the Covenant returning, they were all very happy. ஒரே குஷியில என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட்டுக்குள்ள எட்டி பார்த்துட்டாங்க. What did they do in their happiness? They looked inside of the Ark of the Covenant. Who can stand before the presence of God? 70 பேர் செத்து போறாங்க. 70 people die. அடுத்து பெத்ஷமேஷ்ல இருக்கவங்க எல்லாம் பயந்துறாங்க. So everyone in Beth Shemesh is very scared. 70 பேர் இறந்து போனோனே இது வேண்டாண்டா சாமி, வேற எங்கேயாவது அனுப்பிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அங்கிருந்து கீரியாத் யாரீம் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க. So from their fear, they send the Ark of the Covenant to another place called Kiriath Arim. நீங்க நினைக்கலாம், என்ன சிஸ்டர் நியூ இயர் அதுவுமா கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், பலப்படுத்துவார், கண்ணீரை துடைப்பார்னு சொல்லாம இப்படி ஒரே சாவா பேசிக்கிட்டு இருக்கீங்களே நினைக்கலாம். You may be thinking, oh, in New Year's Day, why are you speaking about all this death and destruction? நான் ஜஸ்ட் ஒரு மீடியம், அவ்வளோதான், மீடியேட்டர், அவ்வளோதான். தேவன் என்ன சொல்றாரோ சொல்றதுதான் என்னுடைய வேலை. I am just a mouthpiece for God. ஆமென். ஸோ இப்போ இந்த கீரியாத் யாரீம் 1 சாமுவேல் 7:1-2 வாசிக்கலாம். So the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They brought it to Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar his son to guard the ark of the Lord. The ark remained at Kiriath Jearim for a long time, 20 years in all. அப்படியே கீரியாத் யாரீமின் மனுஷர் வந்து கர்த்தருடைய பெட்டியை எடுத்து மேட்டின் மேல் இருக்கிற அபினதாபின் வீட்டிலே கொண்டு வந்து வைத்து கர்த்தருடைய பெட்டியை காக்கும்படிக்கு அவன் குமாரனாகிய எலியேசாரை பரிசுத்தப்படுத்தினார்கள். பெட்டி கீரியாத் யாரீமிலே அநேக நாள் தங்கியிருந்தது, 20 வருஷம் அங்கேயே இருந்தது. அப்ப அபினதாப் என்பவருடைய வீட்டில் வந்து இப்ப பெட்டி தங்கி இருக்குது. So the Ark of the Covenant is in Abinadab's house. அவருடைய மகனாகிய எலியேசர் என்பவர் தான் அந்த ஆர்க் ஆஃப் கவர்னன்ட்டை இப்ப டேக் கேர் பண்ணிட்டு வரார். And his son Eleazar is taking care of the Ark of the Covenant. எத்தனை வருஷம் இருந்தது அந்த பெட்டி கீரியாத் யாரீம்ல? How many years was it there for? எல்லாரும் சொல்லுங்க பாப்பா. நிறைய பேர் கொஞ்சம் தூங்குற மாதிரி இருக்கு.
20 years. It was there for 20 years. இப்போ தாவீது ராஜா பார்க்குறாரு 20 வருஷம் அங்கே இருக்குதே, அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை நம்ம எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்தால் என்னன்னு யோசிக்கிறார். So King David has an idea to bring it to Jerusalem. ஏன்னா இந்த டைமுக்குள்ளே அவர் வந்து இஸ்ரேல் தேசத்தை நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாரு. ஜெருசலேம் கேபிட்டல் சிட்டியாக மாறின ஒரு காலகட்டம் இது. In these 20 years, he has established Israel and made Jerusalem the capital. அப்போ கிரியாத் யாரீம்ல இருந்து எருசலேமுக்கு இப்போ அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வரப்போகுது. The Ark of the Covenant comes from Kiryat Jearim to Jerusalem. வந்து கொண்டு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு காரியம் நடக்குது. இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். உடன்படிக்கை பெட்டி கீழே விழப்போகுது. கீழே விழப்போகுதேன்னு சொல்லிட்டு ஊசா என்பவன் என்ன பண்ணுறாரு, அதை தாங்கி பிடிக்க ட்ரை பண்ணுறாரு. When the Ark of the Covenant looks like it's about to fall, this man Uzzah tries to keep it above. இந்த ஊசா யாருன்னு பார்த்தா இந்த அபினதாபுடைய பையன்தான். He's Abinahab's son. அவர் இன்டென்ஷன் கரெக்டாக இல்லையா சொல்லுங்க பார்ப்போம். Was his intention correct or wrong? உடன்படிக்கை பெட்டியை பிடிக்கலைன்னா அது கீழே தரையில் விழுந்திருக்கும். If he didn't hold the Ark of the Covenant, it would have fallen. நல்லது தானே செஞ்சாரு. Wasn't it a good thing that he did? சில நேரத்தில் கடவுளை நம்மளால புரிஞ்சிக்கவே முடியாது. Sometimes we may not be able to understand. எங்கள் பைபிள் ஸ்டடி நான் நடத்திட்டு இருக்கேன். நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி இந்த கேள்வி. This is a question asked by many people in my Bible study. நல்லது தானையா செஞ்சாரு, அவரை போய் ஏன் ஆண்டவர் அடிச்சு கொல்லணும்? It was such a good thing that he did. Why did God strike him down? அப்ப இந்த இடத்துல தான் வேத அறிவு நமக்கு இருக்க வேண்டியது முக்கியமா இருக்குது. It's important to have Bible knowledge here. தேவன் யாரையும் சும்மா அடிச்சு கொல்ற கடவுள் கிடையாது. God does not strike anyone down for no reason. சில ரீசன்ஸ் சொல்றேன், நல்லா கவனமா கேளுங்க. Understand these reasons I'm going to say. ஃபர்ஸ்ட் ரீசன், உடன்படிக்கை பெட்டியை லேவியர்கள் மட்டும் தான் சுமக்க முடியும். Only Levites can hold the Ark of the Covenant. அதிலும் லேவி கோத்திரத்தில் வந்த கோஹாத்தின் புத்திரர்கள் மட்டும் தான் அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமந்து செல்ல முடியும். And even from the tribe of Levi, only those of the generation of Kohath can hold it. இந்த அபினதாப் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவரா என்பதை வேதம் நமக்கு சொல்லவில்லை. We don't know if this person was from the tribe of Levi. இந்த அபினதாப் கோஹாத்தின் புத்திரரா இல்லையா என்பதை வேதம் நமக்கு சொல்லவில்லை. We don't know if he was from the lineage of Kohath. அதனால இந்த ஊசா லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவரா இல்லை கோஹாத்தின் புத்திரரா என்பது நமக்கு தெரியாது. So we don't know if Uzzah was from this generation. செகண்ட் ரீசன், 20 years அபினதாப், அதாவது அந்த அவருடைய ஊசாவுடைய அப்பா வீட்டில் தான் இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இருக்குது. The Ark of the Covenant was in Abinahab's house for 20 years. நம்ம வீட்டில் இருந்த பெட்டி தானே, ஒருவேளை டேக் இட் கிராண்டடா எடுத்திருக்கலாம். He may have just taken it for granted. சின்ன வயசுலேருந்தே கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்றவங்க நிறைய நேரத்தில் என்ன பண்ணிடுறோம், கர்த்தருடைய கிருபையை அலட்சியம் பண்ணிடுறோம். Many times, those who grow up in the Christian households take it for granted. Take it granted. Take it for granted. Third reason. Third reason. உடன்படிக்கை பெட்டியை மாடுகள் சுமக்க கூடாது. The Ark of the Covenant should not be held by donkeys. முந்தின ஸ்லைட் போடுங்கப்பா. இதில் உடன்படிக்கை பெட்டியை யார் சுமந்துட்டு வர்றது சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க, யார் சுமந்து கொண்டு வர்றது? மாடுகள் சுமந்து கொண்டு வருகிறது. நாலாவது ரீசன், உடன்படிக்கை பெட்டியை மாட்டு வண்டி சுமந்துக்கிட்டு வரக்கூடாது. The Ark of the Covenant should not be held by a cart. Ox cart. லேவி கோத்திரத்தில் வந்த கோஹாத்தின் புத்திரர்கள் தங்களுடைய தோளில் சுமந்து கொண்டு வர வேண்டியது இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி. It should only be transported on the shoulders of the Levites. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை மாடுகள் சுமந்து கொண்டு வரக்கூடாது. It should not be transported by oxen. அந்த லார்ட் ஆல்மைட்டி மாட்டு வண்டி சுமந்து கொண்டு வரக்கூடாது. The Lord Almighty should not be transported by oxen. அதற்கென்று அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்த கோஹாத்தின் புத்திரர்கள் தங்களுடைய தோள்களில் வைத்து தூக்கி சுமந்து கொண்டு வர வேண்டும். It should only be transported by the Kohath. அதுவும் நேரடியா தோள்ல வைக்க கூடாது, நேரடியா கைகளில் பிடிக்கவும் கூடாது. It should not be held directly by hand. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டியில 4 ரிங்ஸ் இருக்கும். There were 4 rings on the Ark of the Covenant. அதுல உடன் போல்ஸ் அப்படியே உள்ள தெரியுது, அந்த படத்துல உடன் போல்ஸ் அப்படியே உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிருப்பாங்க. And the wooden poles are inserted here. அந்த போல்ஸை ஷோல்டர்ல வைக்கலாமே தவிர்த்து யாரும் நேரடியாக உடன்படிக்கை பெட்டியை தொடக்கூடாது, தொட முடியாது. So no one should hold the Ark of the Covenant directly. தேவன் எவ்வளவு பரிசுத்தம் உள்ள தேவன் என்பதை நாம் இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். We can see here how holy God is. தேவன் கிளியர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருந்தார், இது எல்லாமே கிளியரா கொடுத்திருந்தார். கொடுக்காம அவர் எதையுமே எதிர்பார்க்கிற தேவன் அல்ல. God gave all of these instructions very clearly to the Israelites. இப்போ இங்க ஊசா பண்ண தப்பு என்ன, தேவன் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை படிக்கல. The mistake that Uzzah did was he didn't read the instructions given by God. தேவன் நம்ம கையில் என்ன கொடுத்திருக்கிறார்? What has God given us? இந்த வேதத்தை அறகுறையா படிச்சா அது பயங்கர ஆபத்து. If you read the Bible half-heartedly, it is very dangerous. அறகுறையா படிச்சுட்டு இங்க ஒரு வசனம் அங்க ஒரு வசனத்தை எடுத்து இந்த ஃபெல்லோஷிப் அந்த ஃபெல்லோஷிப் ஆரம்பிச்சுட்டு
அவரோர் பண்ணுற கூத்து பயங்கரமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. You should not just take one verse and interpret it வேதத்தை correctly. ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் ஒழுங்காக படிங்க. We should read the word of God from beginning to end. கர்த்தர் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணாததுனால தான் ஊசா மரணமடைய நேர்ந்தது. Uzzah died because he did not follow the instructions given to him by God. ஆமென். இன்னும் இந்த பைபிள் ஒழுங்காக படிக்கலாமா எல்லாரும்? Shall we all காலையில் read the எழுந்திரிச்சு சங்கீதத்தில் ஒன்று, வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் ஒன்று, மத்தேயில ஒன்று, அங்கே ஒன்று, இங்கே ஒன்று பிச்சு பிடுங்கி படிக்காமல் ஒழுங்கும் கிரமமுமாக நம்ம வேதத்தை படிக்க வேண்டும். We should read the Bible properly. சரி, இதுதான் ஊசா மரணம் அடைந்ததற்கு காரணம். This is the reason that Uzzah died. இப்போ தாவீதுக்கு பயம் வந்துருச்சு. So now David is scared. ஐயோ ஊசா இறந்து போன உடனே உடன்படிக்கை பெட்டி எங்கே எருசலேமுக்கு வந்தால் இங்கே ஏதாவது கலவரம் ஆயிருமோன்னு அவருக்கு பயம் வந்துருச்சு. He's scared that there might be some bad things that happen if it's brought to Israel. உடனே அதை என்ன பண்ணிட்டார், ஓபேத் ஏதோமுடைய வீட்டுக்கு அனுப்பி வச்சிடறாரு. So he sends the Ark of the Covenant to Obed-Edom's house. இப்போ ஓபேத் ஏதோமுடைய வீட்டில் ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் 3 months இருக்குது. So the Ark of the Covenant is in Obed-Edom's house for 3 months. அந்த 3 monthsல தேவன் ஓபேத் ஏதோமுடைய ஹவுஸை ஆசீர்வதிக்க தொடங்குகிறார். God blesses Obed-Edom's house for 3 months. தாவீது ராஜா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார். And King David is seeing all of this. ஓகே, இப்போ தேவனுடைய கரம் நம்ம மேலே சமாதானமாக இருக்குது. Now he sees that the hand of God is favorable upon them. இப்போ இதுதான் எருசலேமுக்கு உடன்படிக்கை பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு வருவதற்கு சரியான டைம் அப்படி என்பதை அவர் தீர்மானம் He பண்ணிட்டார். sees that this is a good opportunity to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. இப்போ உடன்படிக்கை பெட்டி எப்படி எருசலேமுக்கு வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். Now let's see how the Ark of the Covenant comes to Jerusalem. 1 நாளாகமம் 15:15 வாசிங்க ப்ளீஸ். And the Levites carried the Ark of God with the poles on their shoulders, as Moses had commanded, in accordance with the word of the Lord. இப்போ அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் த லார்ட் எல்லாமே ஒழுங்காக நடக்குது. Now it says clearly, according to the word of the Lord. ஆமென். வாயை திறந்து சொல்லலாமா? அக்கார்டிங் டு த வேர்ட் ஆஃப் காட். எல்லாம் ஒழுங்காக நடந்துச்சு. Everything happened properly. இப்போ தாவீது தன்னுடைய டாபர்நாக்கிள்குள்ள இந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டை கொண்டு வர்றாரு. David brings the Ark of the Covenant into his tabernacle. டாபர்நாக்கிள் ஆஃப் மோசஸ்ல இருந்து டாபர்நாக்கிள் ஆஃப் டேவிடுக்கு ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் இவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணி இப்போ வந்திருக்கு. We have seen how the Ark of the Covenant has traveled from the tabernacle of Moses to the tabernacle of David. டாபர்நாக்கிள் ஆஃப் மோசஸ்ல இருந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டுக்கும் டாபர்நாக்கிள் ஆஃப் டேவிட்ல இருந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட்டுக்கும் சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு. There are some differences in the Ark of the Covenant in the tabernacle of Moses and the tabernacle of David. இந்த விஷயம் நம்மளை ரொம்ப ஆச்சரியப்பட வைக்கும். This thing will be very surprising for us. மோசஸுடைய டாபர்நாக்கிளில் இருந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் தி மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸில் இருந்தது. The Ark of the Covenant in Moses' tabernacle was in the most holy place. திரைச்சீலைக்கு பின்பதாக இருந்தது. It was behind the veil. ஹோலி பிரீஸ்ட் இயர்லி ஒன்ஸ் தான் அதுக்கு பக்கத்தில் போக முடியும். The holy priest could only go there once every year. ஆனால் இந்த டாபர்நாக்கிள் ஆஃப் டேவிட் உள்ள வந்த இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி But after it came into the tabernacle of David, இந்த மாதிரி ஒரு ரூம்ல இருந்துச்சு. it was just in a simple room. ரொம்ப சிம்பிள். It was very simple. எந்த பார்ட்டிஷன், அவுட்டர் கோர்ட், இன்னர் கோர்ட், ஹோலி பிளேஸ், மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ், நத்திங். There was no veil or no partition. வேதத்தில் எங்கேயுமே நீங்கள் அந்த போர்ஷனில் படிக்க மாட்டீங்க அது திரைச்சீலைக்கு பின்பதாக இருந்ததுன்னு படிக்கவே மாட்டீங்க. It doesn't say in the Bible anywhere that it was behind a veil. ஸோ தாவீது அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி உள்ளே வந்த உடனே அவர் என்னென்ன பண்ணுறாரு தெரியுமா? What does David do as soon as the Ark of the Covenant comes into Jerusalem? வீட்டில் போய் படிச்சு பாருங்க. 1 Chronicles 16th சாப்டர் ரொம்ப அமேசிங்கான சாப்டர். 1 நாளாகமம் 16வது அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் தயவு செய்து படிச்சு பாருங்க. Please read 1 Chronicles 16 at home. தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு டீம் அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints a Thanksgiving team. எல்லாம் லேவியர்கள் தான். They're all Levites. அடுத்து பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints a team for praise and worship. ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints a team for prayer. பாடல்கள் இப்போ அழகாக நம்ம டீம் படித்தாங்களா அந்த மாதிரி பாடகர் குழுவை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints a worshiping team. மியூசிக் அழகாக ப்ளே பண்ணுறதுக்கு மியூசிஷியன்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. He appoints musicians. அடுத்து நியாயப்பிரமாணத்தை ஒழுங்கும் கிரமமாக கற்றுக் கொடுப்பதற்கு பிரீஸ்ட் அப்பாயிண்ட் பண்றார். He appoints priests to interpret the law. வாசல்களை காப்பதற்கு கேட் கீப்பர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றார். He appoints gatekeepers to. எல்லாமே ஒழுங்கும் கிரமமா வெல் டிசிப்ளின்டா வெல் சூப்பரா நடக்குது. Everything is happening in a very disciplined manner. யோசிச்சு பாருங்க. தேங்க்ஸ் கிவிங் டீம் ஒரு பக்கம், தேங்க்ஸ் கிவிங் பிரேயர் டீம் ஒரு பக்கம், பிரேயர் பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் ஒரு பக்கம், பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் லாவை கற்றுக் கொடுக்குறவங்க ஒரு பக்கம் கற்றுக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க, கேட் கீப்பர்ஸ் ஒரு பக்கம் அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காங்க, பாடகர் குழு ஒரு பக்கம் சூப்பராக பாடிட்டு இருக்காங்க, மியூசிஷியன்ஸ் ஒரு பக்கம் சூப்பராக மியூசிக் வாசிச்சுட்டு இருக்காங்க. அந்த இடம் எப்படி இருக்கும் என்பதை இமேஜின் பண்ணி பார்க்க வேண்டும். Imagine this place in your head. All of these teams are praising and working together. ஸோ இந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் டேவிடுடைய டென்ட்டுக்குள்ளே வந்ததுடைய நோக்கம் என்ன?
What was the intention behind the Ark of the Covenant coming into the tabernacle of David? கண்டினியூஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட். A continuous relationship with God. ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா தேங்க்ஸ் கிவிங்கோ, ஒரு வருஷத்துக்கு ஒருக்கா ப்ரேயர் அண்ட் பிரைஸ் அண்ட் வர்ஷிப் பண்றதுக்கோ தேவன் அல்ல. God is not a God for thanksgiving once a year or praise and worship once a year. 6 மாசத்துக்கு ஒருக்கா, 3 மாசத்துக்கு ஒருக்கா, மந்த்லி ஒன்ஸ், வீக்லி ஒன்ஸ், நோ. He's not a God for monthly once or weekly once. தாவீது என்ன பண்ணார் தெரியுமா? டெய்லி இது நடந்தது, இந்த காரியம் டெய்லி நடந்தது. This thing happened daily. மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் நடந்தது. Morning and evening. அப்ப தேவன் இந்த வசனத்தின் மூலமா நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்கிறார்? What is God teaching us through this verse? அந்த டென்ட் ஆஃப் டேவிட் நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய வீட்டுக்குள்ள வரணும். This tent of David must come into our hearts. டே அண்ட் நைட் நம்ம தேவனை ஆராதிக்கணும், தேங்க்ஸ் சொல்லணும், பிரேயர் பண்ணணும், பிரைஸ் பண்ணணும், பாடல்கள் பாடணும், மியூசிக் ப்ளே பண்ணணும். மியூசிக் போட தெரியலன்னா கையை தட்டியாது மியூசிக் போடணும். Every day we must praise him, thank him, worship him. பாருங்க, இந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் மோசஸ் உடைய டாபர்நாக்கில் இருந்தப்போ மோஸ்ட் ஹோலி பிளேஸ்ல இருந்தது. When the Ark of the Covenant was in the tabernacle of Moses, it was in the most holy place. திரைச்சீலைக்கு பின்பதாக இருந்தது. It was behind the veil. தாவீதுடைய பீரியடுக்கு பின்பதாக வந்த சாலமோன் கட்டின தேவாலயத்திலேயும் அந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் திரைச்சீலைக்குள்ள போயிருச்சு. And back in the time period of King Solomon, the Ark of the Covenant goes back behind the veil. The most holy place குள்ள போயிருச்சு. It goes back into the most holy place. அப்ப இந்த இன் பிட்வீன்ல இருக்க இந்த டேவிடுடைய பீரியட்ல தான் இந்த ஆர்க் ஆஃப் கவனன்ட் எல்லாருக்கும் ஓபனா விசிபிளா தெரியுது. Only in this time period of David is the Ark of the Covenant visible to all. தாவீது ராஜா தேவனை யுனிக்கா வேற மாதிரி பார்த்திருக்கிறார். King David sees God in a different manner. கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை அணுனுவா ரபஷக்கரபா ருசி பார்த்திருக்கிறார். He tasted the love of God. அப்படிப்பட்ட ஒரு தலைவனால் மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியும். Only a leader like that could do something like this. அதனால தான் தேவன் சொல்கிறார் தாவீதை தன்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் என்று. And that's why God says David is a man after my own heart. Continuous relationship with God ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். It's important to have a continuous relationship with God. Personal walk with God ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். A personal walk with God is so important. ஆலயத்துல வந்து நான் எல்லாரையும் ஏமாத்திரலாம். You can trick everyone in the church. முழு உலகத்தை நான் I can cheat the entire world. You can trick the entire world. ஆனா ஆண்டவரை ஏமாத்தவே முடியாது. But you can't trick God. 7 கண்களை உடையவர். He is a God of 7 eyes. அடைக்கப்பட்ட 4 செவத்துக்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்ன்றத அவர் கிளியரா வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கார். He knows what we're doing within 4 walls. ஆமென். அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் வியூல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்? What can we learn from this first view? தேவனோடு ஒரு கண்டினியூஸ் தொடர்புல இருக்கணும். அதை தேவன் விரும்புகிறார். We must be in a constant relationship with God and he loves this. He needs this. அப்ப இந்த உடன்படிக்கை பெட்டி இஸ்ரவேல் தேசத்தை விட்டு வெளியே போய் குளோரியஸா எருசலேமுக்குள்ள வந்தப்ப பாடப்பட்ட சங்கீதம் என்று ஃபர்ஸ்ட் வியூ வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுக்கறாங்க. The first interpretation is that when the Ark of the Covenant returned to Jerusalem, they sang this song. செகண்ட் வியூ இப்ப பார்க்க போறோம். Let's see the second view. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சங்கீதம் 22 ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த மேசிய சங்கீதம். We all know that Psalms 22 is a messianic psalm. Psalms 23யும் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட குறித்த மெசியானிக் psalm. And the Psalm 23 is also a messianic psalm. அதனால வேத ஆராய்ச்சியாளர் சொல்றாங்க இந்த 24வது சங்கீதமும் மெசியானிக் psalm என்று வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க. From that you could interpret that Psalm 24 is also a messianic psalm. So நான் இத 3 மெசேजेसல உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கேன். அதனால நான் ரொம்ப டெப்தா உள்ள போகல. I've already mentioned this in 3 previous messages. இப்ப சில கேள்விகள் தான் உங்ககிட்ட வர போகுது அட்டெண்ட் பண்ண உங்களுக்கு. I'm going to ask you some questions. ஃபர்ஸ்ட் கம்மிங்ல பாம் சண்டே அன்று என்ன நடந்ததுன்னு பாம் சண்டே மெசேஜ் ரொம்ப அழகா டீடைல்டா எடுத்துக்கிறேன். நம்ம வெப்சைட்ல இருக்குது, பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க பாம் சண்டே மெசேஜ். You can see the Palm Sunday message on YouTube. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் ஒலிவ மலையிலிருந்து அப்படியே டாங்கி மேல ஏறி எருசலேமுக்குள்ள இப்ப பவனியாக வருகிறார். Jesus Christ comes from the Mount of Olives down on a donkey to Jerusalem. பாம் சண்டே அன்று இதுதான் நடந்தது. This is what happens on Palm Sunday. சோ எருசலேமை சுற்றி மதில் இருக்குது, அந்த மதில்ல 8 வாசல்கள் இருந்தது என்று நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கேன். Jerusalem has a wall and that wall has 8 gates. அதுல இந்த கேட் தான் ஒலிவ மலையிலிருந்து எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு டைரக்ட் ஆக்சஸ் இருக்கிற ஒரு கேட். And the golden gate is the gate that is a direct access. There is a gate which is a direct access from Jerusalem. அதுதான் என்னோட क्वेश्चनவே இருந்தது. That was my question. சோ அந்த கேட்டுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்கலாம்னு நினைச்சேன், அவர் சொல்லிட்டாரு. சோ இந்த கோல்டன் கேட் தங்க வாசல் வழியாக தான் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எருசலேம் தேவாலயத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு போனார். And this is the gate that Jesus Christ came into Jerusalem. ஆமென்.
எருசலேமுக்குள்ளே எதுக்காக அவர் போனார்? அவருடைய இன்டென்ஷன் என்ன? அந்த மகிமையின் ராஜா, சேனைகளின் கர்த்தர் எதற்காக இந்த வாசல் வழியாக உட்பிரவேசித்து எருசலேமுக்குள்ளே போனார்? Why did Jesus come into Jerusalem through the Golden Gate? ஸோ இப்படி ஒரு காரியம் நடக்கும் என்பதை முன்னறிவித்ததாக தாவீது முன்னறிவித்தார். மகிமையின் ராஜா இந்த வாசலுக்குள் உட்பிரவேசிப்பார், இந்த கோல்டன் கேட்டுக்குள்ள உட்பிரவேசிப்பார், அவர் சேனைகளின் கர்த்தர், அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரம் உள்ளவர் என்பதை தாவீது தீர்க்க தரிசனமாக முன் அறிவித்தார் என்று செகண்ட் வியூ வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் கொடுக்குறாங்க. The second view is that King David prophesies that Jesus would come through the Golden Gate. டாங்கி மேலே ஏறி என்ன யுத்தம் செய்யறதுக்கு அவர் உள்ள போறார்? What is he which war is he coming to fight on? சொல்லுங்க பாப்போம். எந்த யுத்தம் செய்வதற்காக ஆண்டவர் மகிமையின் ராஜா, சேனைகளின் கர்த்தர் கழுதை மேலே ஏறி எருசலேம் உள்ள போறார்? What is the battle that Jesus is coming into Jerusalem to do? யார் சொல்ல முடியும்? எந்த பேட்டில் செய்யறதற்காக அவர் உள்ள போறார்? Why is Jesus coming to Jerusalem? What battle is he coming to do? ஆலயத்தை சுத்திகரிப்பதற்கு. ஓகே, அடுத்து முக்கியமான ஒரு யுத்தம், சிலுவை யுத்தம். சிலுவையில் அவர் சாத்தானை காலின் கீழ் தோற்கடிக்க போகிறார். The important battle is the battle against Satan on the cross. முழு உலகத்துக்கு ஒரு ரட்சிப்பை உண்டு பண்ண போகிறார். He's going to bring salvation to the whole world. சேனைகளின் கர்த்தர் என்ன பண்றார்? சிலுவையில மரிப்பதற்காக தான் உள்ள போறார். The Lord of hosts is coming to die on the cross. ஆமென். ஸோ அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இந்த வாசலை பார்த்து தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அனாதி கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிக்க போகிறார், சேனைகளின் கர்த்தர் உள்ளே வரப்போகிறார், அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமம் உள்ள கர்த்தர் என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் முதலாம் வருகையில் பாம் சண்டையில் என்ன நடக்கும் என்பதை தாவீது ராஜா முன்னறிவித்திருக்கிறார். And this is why King David says in Psalms, "O you gates, be lifted up, you everlasting doors. The King of glory shall come in." Who is this King of glory? He is the Lord who is strong and mighty in battle. இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரிக்கிறார், அடக்கம் பண்ணப்படுகிறார், 3ஆம் நாள் உயிர் தெழுந்தார். மீண்டும் எந்த மலையிலிருந்து அவர் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்? சொல்லுங்க பார்ப்போம். So we all know that Jesus dies as buried and rises again. But does anyone know where Jesus was taken up into heaven from? மவுண்ட் ஆஃப் ஆலிவ்ஸ், ஒலிவ மலையிலிருந்து தான் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். He's taken up from the Mount of Olives. அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது கலிலேயர்கள் எல்லாரும் ஆன்னு வாயை திறந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. And everyone there is standing in awe when he's taken up to heaven. அப்ப தேவ தூதர்கள் என்ன சொன்னாங்க? ஏன் இப்படி ஆன்னு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? இவர் எப்படி போனாரோ அப்படியே திரும்பி வரப்போறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. And the angels that are there are saying, "Why are you standing in awe? Just as Jesus came up, he will come back down." அப்ப அவருடைய இரண்டாம் வருகையிலும் அவர் எங்க வந்து நிற்க போறார்? ஒலிவ மலையில தான் அவருடைய பாதங்கள் வந்து நிற்க போகிறது. So even in his second coming, he will come on the Mount of Olives. சகரியா 14:4 எடுத்தவங்க வாசிங்க பாக்கும். இதுல எழுதல. Zechariah 14:4. And in that day his feet will stand on the Mount of Olives, which faces Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall be split in two from east to west, making a very large valley. Half of the mountain shall move toward the north, and half of it toward the south. அப்ப ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையில் அவருடைய பாதங்கள் ஒலிவ மலையின் மேல வந்து நிற்கும். So in the second coming of Jesus, his feet will be on the Mount of Olives. அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் கமிங்ல என்ன நடந்ததோ அதே தான் அவருடைய இரண்டாம் வருகையிலும் திரும்ப நடக்க போகுது. The very thing that happened in the first coming will happen in the second coming. ஒலிவ மலையிலிருந்து அப்படியே எருசலேமுக்குள்ள உள்ள வரப்போகிறார். And from the Mount of Olives he will come down into Jerusalem. இந்த இரண்டாம் வருகையில் இந்த மகிமையின் ராஜா, இந்த சேனைகளின் கர்த்தர் என்ன யுத்தம் செய்ய வரப்போகிறார்? What is the Lord of hosts coming to do as battle this second time? சொல்லுங்க பாப்போம். ஃபர்ஸ்ட் கமிங்ல அவர் சிலுவை யுத்தத்துக்காக உள்ள போனார். In the first coming he comes to do battle on the cross. இரண்டாம் வருகையில் அவர் என்ன யுத்தம் செய்வதற்காக? சேனைகளின் கர்த்தர், யுத்தத்தில் பராக்கிரம் உள்ள தேவன், என்ன யுத்தம் செய்யறதுக்காக உள்ள போறார்? What battle is he coming to do in the second coming? சொல்லுங்க பாப்போம். நியாயத்தீர்ப்பு. ஓகே, வேற அந்தி கிறிஸ்துவின் ஆட்சி காலத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்காக அங்க ஒரு யுத்தம் நடக்க போகுது. The battle will come to end the reign of Antichrist. அதற்கு பின்பதாக 1000 வருட அரசாட்சியை அவர் எஸ்டாப்லிஷ் பண்ணணும். And then after that he will establish the 1000-year reign. இந்த காரியத்தை செய்வதற்காக இரண்டாம் வருகையிலும் இதே வாசல் வழியாகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உள்ள
போக போகிறார். And to do this, in the second coming, he will come through the same gates. ஆமென். அந்த நேரத்திலையும் வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள், அனாதி கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார், சேனைகளின் கர்த்தர் உள்ளே வரப்போகிறார் என்ற தாவீதின் வார்த்தைகள் இரண்டாம் வருகையிலும் applicable. The same words spoken by David in Psalms 24 will be applicable in the second coming again as well. நான் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்லி கொடுத்துருக்கிறேன். I've taught this to you in great detail. பாருங்க, யூத ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை தங்களுடைய மேசியா, தங்களுடைய ராஜா ஒலிவ மலையிலிருந்து எருசலேமுக்குள்ள இந்த கோல்டன் கேட் வழியாகத்தான் வருவார் என்பதுதான் யூதர்களுடைய நம்பிக்கை. The Jews have the belief that their Messiah will come from the Mount of Olives into the Jerusalem through the golden gate. அதை அறிந்த ஆட்டோமன் எம்பையர், அவங்க அந்த நேரத்தில் ஆட்சி செய்த ஆட்டோமன் எம்பையர், அந்த நேரத்தில் எம்பரராக இருந்த ஒரு ராஜா, போட்டிருக்கியா அந்த பேரும் போடலை, ஒரு ராஜா என்ன பண்ணுறாரு, உங்கள் மேசியா நான் ராஜா இங்கே இருக்கும்போது ஒரு ராஜா உங்கள் ராஜா இந்த கேட் வழியாக உள்ளே போயிடுவாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சவால் விடுறாரு. So during the Ottoman Empire, the king who was ruling then was thinking that how will your king come through this gate? அவர் என்ன பண்ணார், அந்த கேட்டை, கோல்டன் கேட்டை செங்கலை வச்சு ஃபுல்லாக அடைச்சி விட்டார். So he seals the golden gates. எப்படி உங்கள் ராஜா உங்கள் மேசியா எப்படி ஒலிவமலையிலேருந்து எருசலேமுக்குள்ளே போறாருன்னு நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அடைச்சி விட்டார். He gives a challenge saying, how will your Messiah come through the gate if I இப்போ seal ரெண்டு it? கேள்வி நான் கேட்க போகிறேன். I'm going to ask two questions. அந்த கோல்டன் கேட் இவர் ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டார். அதுக்கு மொத்தம் 3 பெயர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன். யார் சொல்ல முடியும்? Can you say the other names of the golden gate? கோல்டன் கேட்ஸ்க்கு 3 நேம்ஸ் இருக்குது மொத்தம். சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் இருக்குது. The other 2 names of the golden gate. யாராவது சொல்ல முடியுமா அட்டன் பண்ணவங்க? No ChatGPT. ஈஸ்டர்ன் கேட், கோல்டன் கேட், பிரதர் சொன்னாங்களா? அந்த கிஃப்ட் எடுங்கப்பா. ஈஸ்டர்ன் கேட், கோல்டன் கேட், பியூட்டிஃபுல் கேட். Eastern gate, golden gate, beautiful gate. தமிழில் சொல்லாமா? தங்க வாசல். எல்லாரும் சொல்லுங்க, தங்க வாசல், Golden gate, கிழக்கு வாசல், eastern gate, அலங்கார வாசல். beautiful gate. இந்த கேட் வழியாகத்தான் உள்ள போறார். இதை தெரிந்த அந்த ராஜா இதை இப்படி அடைச்சு வச்சிருக்கிறாரு. The king who knew that sealed this gate off. அந்த ராஜா பேர் யாராவது சொல்ல முடியுமா? Can anyone say the name of the king who sealed it off? எவ்வளவு ஈஸியா மறந்துடுறோம். இஸ்ரேலில் போனீங்கன்னா இப்பயும் இந்த கேட்டு, கோல்டன் கேட் எப்படி தான் இருக்குது, இப்படி தான் பூசி அடைச்சி வச்சுருக்குறாங்க. முன்னாடி ஃபுல்லாக கிரேவியார்டு, முன்னாடி ஃபுல்லாக கல்ற. உங்கள் மேசியா எப்படி உள்ளே வராருன்னு பார்ப்போன்னு சொல்லிட்டு பீனட் பட்டர், பீனட் பிரைனை யூஸ் பண்ணி முன்னாடி ஃபுல்லாக என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு, கல்லறையை அடுக்கி வச்சிருக்கிறாரு. And to this day, the golden gate is sealed and there's a graveyard in front of it. ஆனால் ஜீசஸ் வரும்போது இதெல்லாம் நிற்க போதா? அவங்க பிரதருக்கு கொடுத்துட்டு நீ போய் கொடுத்துட்டு. No. சுல்தான் சுலைமான் எல்லாம் மறந்துட்டீங்களே, எப்படி நம்ம சுல்தான் சுலைமான? Sultan Suleiman. சுல்தான் சுலைமான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, உங்கள் மேசியா எப்படி இந்த கோல்டன் கேட் வழியா எப்படி உள்ளே போகிறாரு நான் பார்க்குறேன், நான் ஒரு ராஜா இங்கே இருக்கும்போது உங்கள் ராஜா எப்படி உள்ளே என்ட்ரு ஆகிறாருன்னு பார்க்குறேன்னு அந்த பீனட் பிரெயினை யூஸ் பண்ணி அடைச்சி வச்சிருக்கிறாரு. இப்படி Sultan Suleiman comes up with this plan to stop Jesus from coming through the golden gate. அடைக்கப்பட்ட வாசல்கள் கூட ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது திறக்கப்படும். And these sealed gates will be opened up when Jesus comes again. அப்போ இரண்டாம் வருகையில் வாசல்களை தலைகளை உயர்த்துங்கள், அனாதி கதவுகளை உயருங்கள், மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். யார் இந்த மகிமையின் ராஜா? சேனைகளின் தேவனாகிய கர்த்தராமே. அவர் இந்த கேட் வழியாக தான் உள்ளே போய் எருசலேமுக்குள்ளே போக போகிறார். So just as it says in Psalms, lift up your head, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory may come in. Is talking about Jesus Christ. அப்போ இந்த வசனத்துக்கு இத்தனை வியூஸ் இருக்குது. There's many different interpretations for this verse. உடன்படிக்கை பெட்டி எருசலேமுக்குள்ளே வந்தப்பையும் இந்த வசனம் இப்படி ஒரு வியூ இருக்குது. This verse is applicable for the Ark of the Covenant coming into Jerusalem. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துடைய முதலாம் வருகையில் அவர் கழுதையின் மேலே ஏறி எருசலேமுக்குள்ளே போனப்பையும் இந்த வசனம் applicable. This verse is also applicable for the first coming of Jesus Christ. அவருடைய இரண்டாம் வருகையிலையும் இந்த வசனம் applicable.
The same verse is applicable for the second coming as well. இப்போ முதலாம் வருகைக்கும் இரண்டாம் வருகைக்கு இடையில ஒரு ரகசிய வருகைன்னு ஒன்று இருக்குது. There is a secret coming between the first and the second coming. ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் திருடனை போல எப்பனாலும் வருவேன்னு சொல்லியிருக்கிறார். Jesus says, I will come as a thief at any moment. இன்னைக்கு நம்ம கேக்கெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வீட்டில் போய் படுக்கும்போது கூட அவருடைய வருகை, ரகசிய வருகை வரலாம். The secret coming may happen tonight when we go to bed. நாளைக்கு வரலாம். It could be tomorrow. 2026ல எப்பனாலும் நடக்கலாம். It could be any time in 2026. அப்போ இந்த ரகசிய வருகையில் சபையாம் மணவாட்டியை எடுத்துக்கொண்டு போகத்தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகிறார். Jesus Christ is coming to take his bride, the church. இண்டிவிஜுவலி நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரும் தேவனுடைய ஆலயங்களாக இருக்கிறோம். Individually, each one of us are a church of God. அப்போ நம்ம எல்லாருக்கும் ஹார்ட்னு ஒன்று இருக்குது. We all have a heart. இருதயம். Heart. அந்த இதயத்துக்கு ஒரு வாசல் இருக்குது. And that heart has an entrance, a gate. அந்த ஹார்ட்டுக்கு இருக்கிற வாசலுடைய தலைகளை நாம் உயர்த்த வேண்டும். We must lift the head of the gates of our hearts. ஆமென். அப்பதான் மகிமையின் ராஜா சேனைகளின் கர்த்தர் நமக்கு உள்ள வருவார். Then the Lord of hosts will come into our hearts. ஆமென். கடைசியாக இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாம். Revelation 3:20. Revelations 3:20. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me. இதோ வாசற்படியில் நின்று தட்டுகிறேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்தால் அவனிடத்தில் நான் பிரவேசித்து அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான். இந்த வசனத்தையும் ரொம்ப ஆழமாக நான் சொல்லி கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறேன். Even this verse I've taught in very great depth. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ஜென்டில் காட். God is a gentle God. ஃபோர்ஸிபிளாக யாருக்குள்ளேயும் அவர் கதவை தள்ளிக்கிட்டு வர மாட்டார். He does not force his way in. இதயத்தின் வாசப்படியில் நின்று அவர் கதவை தட்டி He கொண்டிருக்கிறார். stands and knocks at the door. அவர் தட்டுகிற சத்தத்தை கேட்டு யார் ஒருத்தர் தலைகளை உயர்த்துறாங்களோ அந்த வாசலுக்குள் மகிமையின் ராஜா உட்பிரவேசிப்பார். Anyone who hears him knocking and opens their heart, he will come in. ஆமென். ஃபோர்ஸிபிளாக வரமாட்டார். He will not force his way in. நம்ம வில்லிங்காக 100% நம்முடைய இருதயத்தை அவருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும்போது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இருதயமாகிய வாசலுக்குள் உள்ளே வருவார். Only when we willingly give 100% of our heart to God will he come in. அப்போ இந்த செகண்ட் வியூலேருந்து நம்ம என்ன கற்றுக்கிறோம்? What can we learn from the second view? நம்முடைய இருதயத்தில் இருக்க கதவை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு திறந்து கொடுப்போம். Let's open the door of our hearts to the Lord. நம்முடைய ஹார்ட்டை நம்ம ஆயத்தமாக்கணும், மற்றவங்களுடைய ஹார்ட்ஸையும் நம்ம ஆயத்தப்படுத்தணும். Let's prepare our own hearts and prepare the hearts of those around us. ஆமென். எல்லாரும் இந்த வசனத்தை வாசிக்கலாமா? எல்லாரும் எழுந்து நின்று தயவுசெய்து எழுந்து Please நின்று stand வாசிக்கலாம். and read this verse together. பஷக்கரபா சிக்கரபா சிக்கரபா ஷிக்கரபா. Lift up your heads. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க. Read it together. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Amen. நமக்காக யுத்தங்களை செய்கிற தேவனாகிய கர்த்தர் உள்ளே வருவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார். வாசல், இருதயத்தின் வாசல்களின் கதவுகளை திறந்து கொடுப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்கிறோமா என்பதுதான் இந்த நாளின் மெசேஜ். The Lord is ready to come into our hearts, but are we ready to let him in? That Amen. is the message today. All glory to God. Amen. மகிமையின்
நமக்காய் யுத்தம் செய்வார், தோல்வி என்றும் இல்லையே. ஜெயமுண்டு, நமக்கு ஜெயமுண்டு, நம் இயேசுவின் நாமத்திலே. யுத்தம் செய்வார், நமக்காய் யுத்தம் செய்வார், தோல்வி என்றும் இல்லையே. ஜெயமுண்டு, நமக்கு ஜெயமுண்டு, நம் இயேசுவின் நாமத்திலே. செங்கடல் நம்மை எதிர்த்து நின்றாலும், பார்வோன் சேனைகள் பின்தொடர்ந்தாலும், செங்கடல் நம்மை எதிர்த்து நின்றாலும், பார்வோன் சேனைகள் பின்தொடர்ந்தாலும், தடையை தகர்த்து வழியை திறப்பார், தொடர்ந்து முன்னேறுவோம். தடையை தகர்த்து வழியை திறப்பார், தொடர்ந்து முன்னேறுவோம். யுத்தம் செய்வார், நமக்காய் யுத்தம் செய்வார், தோல்வி என்றும் இல்லையே. ஜெயமுண்டு, நமக்கு ஜெயமுண்டு, நம் இயேசுவின் நாமத்திலே. யுத்தம் செய்வார், தோல்வி என்றும் இல்லையே. ஜெயமுண்டு, நமக்கு ஜெயமுண்டு, நம் இயேசுவின் நாமத்திலே. Hallelujah, 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 hallelujah. Happy New Year, happy New Year.